파리 남쪽의 인구 15,000명의 소도시 라로시포제. 이 작은 마을은 오래전부터 세계인들이 즐겨 찾는 명소로 자리 잡았다. 1년 내내 사람들이 끊이지 않고 이곳을 찾는 이유는 무엇일까? 라로시포제가 많은 사람들을 끌어들이는 이유는 다름 아닌 이곳의 온천수 때문이다. 라로시포제를 찾는 사람들이 가장 먼저 하는 일은 바로 광천수를 마시는 것. 먹는 것만으로도 효과가 있다고 알려진 이곳 온천수의 수온은 18도 정도의 차가운 광천수다. 라로시포제의 광천수는 각종 미네랄을 함유하고 있는데 그 중에서도 리터당 60 마이크로그램의 높은 셀레늄 수치를 보이고 있다. Alors La Roche-Posay, c'est une station thermale, donc qui vit grâce à l'eau thermale, qui a diverses propriétés, et dont celle qui est la plus favorable pour tout ce qui est problème de peau, parce que la Roche-Posay est une station thermale à vocation dermatologique, donc qui est vraiment tout ce qui est problème de peau, c'est le sélénium. Et donc le sélénium a une action anti-vieillissement et une action au niveau de tout ce qui est problème de peau, donc eczéma, psoriasis. On l'utilise aussi, l'eau thermale est utilisée aussi en traitement pour les cicatrices. 이곳의 온천수는 다양한 피부 질환을 치료할 수 있는 것으로 유명하다. 피부 질환을 치료하기 위해 라로시포제를 찾는 환자들은 매년 1만 명 수준. 그 중에서도 특히 어린이 환자들이 많아서 전체 환자 중 30%가 주로 아토피성 피부염을 가진 어린이들이다. 현대의학으로도 쉽게 치유되지 않는 아토피성 피부염을 앓는 아이들. 참기 힘들 정도의 가려움증을 유발하는 이 피부병은 아이들은 물론 부모까지도 고통스럽게 한다. La particularité de la Roche-Posay, c'est que c'est la plus importante station au monde dans le traitement de la dermatologie. D'accord ? Donc on accueille ici entre 9 et 10 000 curistes chaque année pour des dermatoses dites chroniques, donc des dermatoses qui reviennent à intervalles plus ou moins réguliers chez le patient et pour lesquelles on n'a pas de médicaments, on n'a pas de moyens classiques pour guérir les gens. Donc le traitement thermal arrive en complément d'un traitement classique pour limiter le nombre des poussées et limiter la récidive de ces poussées de dermatose. 진료센터는 이 과정에서 어린이들이 두려움을 느끼지 않도록 부모와 함께 치료받도록 배려하고 있다. 셀레늄은 모공을 통해 피부에 흡수되거나 혹은 피부 표면에 닿기만 해도 보습, 항염증 효과를 얻을 수 있다. 온천수에 몸 전체를 담그는 편안한 치료 과정에서 아이들은 즐거운 물놀이를 한다는 느낌으로 치료를 받게 된다. 3주간 진행되는 이 물치료 과정의 마지막 단계는 온천수를 마시는 일. 온천수를 복용함으로써 체내 셀레늄 농도를 높이는 것이다. Sont en fait la qualité au niveau de l'eau, et elle est composée, donc actuellement on reconnaît en tout cas deux molécules qui sont avec un effet thérapeutique. C'est le sélénium, qui est un antioxydant cellulaire, et puis donc un anticancéreux, etc. Et puis la silice. Donc en fait ce sont les deux éléments qui sont actuellement dans l'eau et reconnus comme étant justement efficaces pour les pathologies cutanées. Voilà, mais par contre il y a aussi d'autres éléments, mais qui sont en plus infime partie. Clencher l'envie de manger en étant ici. 셀레늄이 피부에 어떤 영향을 미치냐에 대해서는 우선은 셀레늄이 그 피부에 염증을 억제해주는 작용이 있다고 알려져 있고요. 피부 자체를 진정해주는 효과가 있다고 알려져 있습니다. 또 최근에 좀 재미있고 특이한 거는 셀레늄이 항산화 작용을 함으로 인해서 피부에 산화가 되는 거를, 피부 세포들이 산화되는 거를 막아준다고 되어 있습니다. 그 산화라는 것은 노화의 주범이라고 알려져 있습니다. 주기율표상 원자번호 34에 해당하는 셀레늄은 자연계, 특히 토양에 광범위하게 존재하는 천연 원소로 해외에서는 이미 10여 년 전부터 학계의 주목을 받아온 아주 특별한 물질로 꿈의 원소로까지 불린다. 셀레늄이 이처럼 꿈의 원소로 불리우는 이유는 무엇보다도 셀레늄이 갖는 항산화작용 때문이다. 항산화작용이란 우리 몸의 각종 질병을 유발하는 유해산소의 일종인 유리기를 제거하는 것을 말하는데 세포막을 파괴해 세포 변형을 가져오는 유리기를 셀레늄이 중화시키는 것이다.
이 온천을 찾는 사람들 중에는 피부 질환자 외에 젊은 피부를 원하는 사람들도 많다. 나이가 들어서도 여전히 부드럽고 탄력 있는 피부를 갖는 것은 모든 이들의 바람일 것이다. 이 피부 노화 치료소에는 피부 노화를 방지하기 위한 전문적인 치료 과정이 마련되어 있다. 이곳 전문가들에 따르면 피부 노화는 세포 내에서 시작된다고 한다. 나이가 들면서 생기는 자연적인 노화 외에도 일상생활에서 접하는 화학물질이나 대기오염, 스트레스에 의해 발생하는 프리레디컬이라는 독성 물질이 세포 노화를 촉진시킨다는 것이다. 피부 노화를 막기 위해 피부 노화 치료소에서 가장 중점을 두는 것은 다름 아닌 셀레늄이다. Alors, le sélénium, c'est un oligo-élément, où on parle également d'éléments traces, qui est présent en fait dans notre organisme, qui fait partie de ces éléments traces dont on a impérativement besoin pour que nos cellules de notre organisme vivent. À côté du sélénium, vous avez par exemple le cuivre, le manganèse, le zinc. Donc il fait partie de ces oligo-éléments qu'on appelle oligo-éléments parce qu'ils sont présents en très petite quantité dans notre organisme, mais ils interviennent pour stimuler les enzymes qui sont essentielles dans le fonctionnement de nos cellules. 셀레늄은 유해 환경에 노출된 피부에 대해 자연 치유력을 증대시키는데 세포에 스며든 셀레늄은 세포의 면역 기능을 강화해 스스로 유해 환경을 이겨낼 수 있도록 도와준다. 이곳 온천수는 유해 환경으로부터 세포가 손상되는 것을 방지할 뿐만 아니라 세포 노화까지도 조기에 막아주는 것이다. 인체의 모공에 기생하는 기생충을 제거해 피부 노화를 방지하는 미용 제품이 지역의 대학 연구팀에 의해 개발돼 관심을 끌고 있습니다. 이 주름도 없고 늙지 않는 탄력 있는 피부를 갖고 싶어하는 건 모든 사람의 소망일 겁니다. 지역의 대학 교수팀이 피부 노화를 방지하는 아주 획기적인 미용 제품을 개발해서 비상한 관심을 끌고 있습니다. 얼굴에서 피지를 채취해 현미경으로 들여다보았습니다. 인체내 모공소에서 기생하며 각종 영양소를 갈아치면서 피부 노화를 촉진하는 데모덱스라는 진드기가 살아 움직입니다. 안동정보대 김교순 교수팀이 12년의 연구 끝에 이 데모덱스를 퇴치하는 제품을 개발하는 데 성공했습니다. 페이스 마스크 팩으로 이름 붙여진 이 제품은 게르마늄과 셀레늄에다 30종의 각종 원료를 혼합해 만들어진 것입니다. 김 교수는 학생과 주민들을 대상으로 임상 실험에 나선 결과 데모덱스 증식 억제와 제거 효과가 탁월했다고 밝혔습니다. 100여 명을 대상으로 실험해 본 결과 아토피성 피부염과 모공 수축 효과와 특히 잔주름 제거 효과에 탁월했습니다. 김 교수는 지난 8일 서울의 모 제약회사에서 학계와 제약회사 관계자 300명이 참석한 가운데 이 같은 사실을 발표해 효능을 인정받았습니다. 데모덱스의 연구는 각국에서 꾸준히 연구되지만 이처럼 데모덱스를 피부 속에서부터 제거하거나 이물질을 없애는 성과는 이번이 처음입니다. 이 제품은 노화의 원인이 되는 데모덱스균을 죽일 수 있는 세계 최초의 제품이라고 할 수 있습니다. 제품 개발의 경제적 효과는 물론 젊게 산다는 것은 불로장생을 꿈꾸는 인간에게는 생각만 해도 꿈 같은 일입니다. MBC 뉴스 조동진입니다. 한국인 98% 복용 피부 진드기 데모덱스. 우리 몸엔 어디에나 피부 진드기가 살고 있습니다. 특히 피지 분비가 심한 얼굴에는 수천만 마리 이상의 피부 진드기가 모공 깊숙이 살고 있습니다. 주로 밤에 활동하는 피부 진드기는 모공 안팎을 드나들며 모공을 확장시켜 영양분을 갉아먹어 피부 노화, 탈모를 촉진하면 물론 세균을 피부 속으로 옮기거나 죽은 사체나 배설물 등으로 인해 각종 염증, 여드름, 기미, 검버섯 등 피부 트러블을 일으킵니다. 12시간 내에 60여 개의 알을 보호하고 90일 이상 기생하는 피부 진드기는 강한 번식력으로 세안이나 마사지로 없앨 수 없는 아주 질긴 생명력을 가진 피부의 가장 큰 해충입니다. 안녕하세요. 영산의료재단 부설피부연구소 이병하입니다. 셀레늄, 게르마늄, 표준한 팩으로 여러분을 찾아뵙게 돼서 반갑습니다. 우선 저희 팩 사용법을 말씀드리겠습니다. 팩을 충분히 흔든 다음 붓이나 손으로 얼굴에 골고루 발라주시고 턱 밑에도 칠하여 주시면 턱의 주름이 팽팽해집니다. 얼굴이 잡혀지는 것도 볼 수 있겠죠. 그리고 바른 부분이 마르면서 모공 속의 노폐물이 빠져나오는 것을 확인할 수 있습니다. 모공 하나하나에 검은 점이 보일 것입니다. 이 점은 노폐물이 빠져나오는 것입니다. 그러니까 마르지 않겠죠.
팩이 마른 후 세안을 할 시 비누가 없어도 가능합니다. 그냥 닦으면 매끈매끈한 살결, 보드라운 살결을 느낄 수 있습니다. 비누로 닦을 때에도 얼음 위에서 스케이팅하듯 매끈매끈한 느낌을 느낄 수 있습니다. 팩의 주원료는 우리나라 국립보건원과 국회 한국자원으로 분류된 셀레늄 게르마늄 물입니다. 프랑스 셀레늄 온천보다 몇 배 이상 고능축 셀레늄 게르마늄 물입니다. 비디오에서 보듯이 2001년 국립과학기술원 산하기관 연구소에서 평가한 세계 최고의 원료라고 생각합니다. 이 셀레늄 물은 바르기만 하여도 피부에 파고 들어가는 성질이 있습니다. 이 보통 지구상의 액체는 60도에서 70도로 가열하면 산소가 없습니다. 그러나 본팩의 원료는 250도로 가열을 하여도 액체 속에 산소가 바글바글하게 많이 있습니다. 또 이 물은 영원히 썩지 않습니다. 앞으로 셀레늄의 시대가 도달한다 그럽니다. 셀레늄에는 피부 노화 방지와 염증과 진정을 시키는 역할을 하고 있죠. 그래서 피부의 트러블에도 상당한 도움을 주고 있습니다. 그 다음에 표절안에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 이태리 표절이란 마을에서 유래된 희귀원석으로 전 세계에 5나라밖에 존재하지 않는 산소를 많이 함유한 원석입니다. 식물에 뿌리면 성장 속도가 30% 가까이 향상되고 영구적인 비료로 쓸 수 있습니다. 건축 자재로서도 좋은데 열 전도율이 40% 이상이 향상된다고 합니다. 수족관에 넣으면 수족관이 깨끗하고 상수화가 풍부해지고 요사이 건강 헬스복이나 땀복, 건강 양말 등에도 쓰입니다. 셀레늄, 게르마늄, 표주란이 풍부하게 함유된 본팩은 건강에 좋은 원적 개선과 산소가 풍부해져서 여러분의 얼굴에 화장독, 여드름, 기미, 그리고 얼굴을 팽팽하게 깨끗하게 하얗게 건강하게 만들어줍니다. 가격은 비디오에서 보듯이 홈쇼핑에서 98,000원 하던 것을 이번 한정된 기간에 대폭 할인해서 여러분을 찾아뵙겠습니다. 대단히 감사합니다. 감사합니다. 미국인들 최고의 관심사는 건강 관련 뉴스다. 굳이 미국인뿐만 아니라 삭막한 도시에서 살아가는 현대인 모두에게 건강은 최대의 관심거리일 수밖에 없다. 환경오염과 같은 외적 요인에서부터 각종 바이러스에 의한 질병과 스트레스에 이르기까지 현대인의 건강을 위협하는 요소들이 갈수록 늘어나고 있기 때문이다. 심지어 스트레스는 현대인들의 정상적인 성생활까지 위협하고 있는데 97년 조사된 바에 의하면 미국의 남성 31%, 여성의 43%가 스트레스로 인한 성기능 장애를 겪고 있는 것으로 나타났다. 현대인의 성기능 장애의 원인을 밝히고 그 치료법을 개발하기 위한 연구는 전 세계적으로 활발히 진행되고 있는데 그중 미국의 한 연구소에서 셀레늄이 성기능 장애를 치료하는 해법이 될 수 있다는 연구 결과를 내놓아 주목을 끌고 있다. 셀레늄을 이용해 남성 호르몬의 감소와 정자의 질이 저하되는 것을 막을 수 있다는 것이다. It is necessary for reproduction, growth, and resistance to disease caused by bacteria and viruses. Selenium is indeed the most essential trace element of all the trace elements. 남성의 정자와 발육 정도가 비슷한 닭을 이용해 셀레늄 섭취와 번식력과는 어떤 관계가 있는지 연구해본 결과 셀레늄 섭취량이 부족할 경우 정자가 정상적으로 성장 발육하지 못하는 것으로 나타났다. 즉, 셀레늄을 섭취한 닭은 정자의 운동이 활발하고 셀레늄을 섭취하지 않은 경우에는 정자의 생성이 지속적으로 감퇴하여 셀레늄을 섭취한 닭에 비해 건강한 정자를 생산할 확률이 절반밖에 되지 않는 것이다. 셀레늄을 먹인 병아리와 먹이지 않은 병아리의 성장 발육 정도는 어느 만큼 차이를 나타내는지 직접 확인해 보았다. This right here is your control bird. These birds have your baseline level of selenium. As you can see, he's very healthy looking. He has, if you feel his breast muscle, he has a pretty thick breast muscle.
very active. He's fighting me. He doesn't want to be held. And this is what we will compare both diets to, is your control bird. If you come down here, these are your inorganic selenium birds. As you can see, and they're the same age, and they're from the same hatch, so there's no variance right there, but they're just kind of sickly looking. They're very skinny. If you feel, they have hardly any breast muscle right there. If you were to look in their cage, they all kind of huddle together as if they're cold. They're just not healthy looking, and most of these birds will die by 3 weeks of age. 우리는 이 연구 결과에서 정자를 건강하게 하고 그 움직임을 빠르게 하는데 셀레늄이 직접적인 영향을 미친다는 점에 주목할 필요가 있다. 한편 각각의 병아리들의 같은 정도의 스트레스를 가하여 셀레늄이 성장 발육에 어떤 영향을 미치는지 실험해본 결과 셀레늄을 섭취한 병아리의 몸무게가 900g 정도 더 나가고 스트레스에도 영향을 적게 받아 셀레늄을 섭취하지 않은 병아리보다 사망률이 훨씬 적은 것으로 나타났다. Selenium is necessary to maintain good health in a human and provide a mechanism whereby we can increase our longevity. The reason we are able to increase our longevity is because selenium has anti-cancer properties. It has antiviral properties. It has anti-stress properties. 동남아에서 발병해 최근 유럽과 북미 등으로 확산되고 있는 중증 급성 호흡기 증후군 사스. 사스가 지금 전 세계를 강타하고 있다. WHO를 비롯한 세계 각국이 사스의 치료와 예방에 총력을 기울이고 있는 가운데 변종 코로나 바이러스가 주요 원인으로 추정되지만 아직 확실한 원인 병원체는 밝혀지지 않은 상태다. 이런 상황에서 인체 내에 특정 영양소가 결핍되었을 때 사스에 감염되기 쉽다는 주장이 제기돼 관심을 끌고 있다. And so we think that the nutritional status of the host, and selenium in particular, can be another driving force for evolving infectious disease. We don't know of its relationship with SARS, but based on our work with the animal models, that it's a possibility exists that nutritional status can play a role in viral mutations. 셀레늄 결핍이 바이러스 변형에 영향을 미친다는 이 주장은 사스 해결에 새로운 실마리를 제공하고 있는데 현재 전 세계적으로 셀레늄과 각종 질병과의 상관관계를 밝히는 많은 연구들이 심도 있게 진행되고 있다. 1953년도부터 그 시작돼 가지고 1973년에는 셀레늄이 그루사연 페록시다이라는 효소에 최근 우리나라에서도 셀레늄의 항암 및 건강 효과라는 주제로 셀레늄에 대한 국제 심포지엄이 열리면서 셀레늄에 대한 학계의 관심이 높아지고 있다. 셀레늄의 주요 기능에 대해선 항암 효과, 노화 방지 등 이미 밝혀진 사실들도 적지 않다. 이런 것들도 감소하는 그런 현상이 되겠습니다. 다음 슬라이드. 셀레늄은 항산화 작용으로서 특히 관절염 같은 데도 좋고 하는 이런 작용이 되는데 이것이 실제로 사람에게 주었을 때 관절염으로서 아픈 것이 적어지고 또한 그 관절이 훨씬 나아지는 이런 것이 됐고요. 그다음에 천식 같은 데도 굉장히 좋은 작용을 하고 있습니다. 이런 것이 전부 항산화 작용하고 관련이 있는 것으로 얘기할 수 있고 특히 바이러스 같은 것은 아까도 말씀드렸지만은 바이러스에 특히 요사이 말하는 RNA 바이러스 에이드 바이러스라든가 그 다음에 지금 코로나 바이러스 같은 이런 것들도 이 바이러스의 작용이 복제되는 것을 억제해주고 또 하나는 바이러스가 변형이 되는 것을 막아줘서 그렇게 해서 결국 이런 이 바이러스에 굉장히 좋은 그런 물질이라고 할 수 있겠습니다. 암으로 인한 사망률이 높은 미국에서는 최근 셀레늄과 관련해 막대한 예산과 12년의 기간이 소요되는 셀렉트 프로젝트라는 중요한 연구가 진행 중이다. 2001년 미 국립암연구소 주도로 시작된 이 프로젝트는 셀레늄과 전립선 암 및 폐암 발병과의 상관관계를 밝히기 위한 연구다. 이 셀렉트 프로젝트는 모두 32,400명이 참가하는 대규모 임상실험인데
미국과 캐나다 그리고 푸에르토리코인들로 구성된 400개의 실험 집단을 대상으로 하고 있다. 그리고 참가 자격에도 엄격한 기준이 적용된다. 이 프로젝트에서는 먼저 셀레늄을 투여한 집단과 비타민 E를 투여한 집단, 비타민 E와 셀레늄을 동시에 투여한 집단, 그리고 아무것도 투여하지 않은 집단 등 임상실험 대상자를 각각 4개의 집단으로 구분해 암 발생 여부를 장기간 추적 관찰하게 된다. 1996년 레리 클라크 박사가 미국 의학협회 학술지에 발표한 한 연구 결과에서 비롯된 이 프로젝트는 각종 암 예방과 셀레늄과의 상관관계, 그리고 다른 미량 영양소인 비타민 E와 셀레늄과의 상호작용을 복합적으로 연구하는 대규모 프로젝트다. 1996년 발표된 레리 클락 보고서에 따르면 1312명을 대상으로 11년간 조사한 결과 셀레늄 영양제를 매일 200마이크로그램씩 장기 복용한 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 암 발생률이 전립선 암은 평균 63%, 직장암은 58%, 폐암은 46% 낮은 것으로 나타났다. 셀레늄과 암 발병과의 상관관계에 있어 의미 있는 연구 결과를 발표했던 클라크 박사는 2002년에 타계했지만 그와 함께 연구에 참여했던 밀러 박사가 현재 이 셀렉트 프로젝트를 운영하고 있다. There was a substantial reduction in lung cancer risk along with a reduction in colon cancer risk and prostate cancer risk. 현재 미국의 셀레늄 연구는 다양한 방식으로 진행되고 있다. 암과 같은 난치병뿐만 아니라 감기와 같은 일상적인 바이러스와 관련해서도 상당한 수준의 연구가 진행 중이다. 취재진은 셀레늄 연구에서 권위를 자랑하는 멜린다 백 박사의 연구실을 찾았다. 셀레늄 결핍이 심근염을 일으키는 콕사키 바이러스를 비정상적으로 변이시킨다는 사실에 주목한 멜린다 백 박사. 그녀는 셀레늄이 결핍되면 사람의 몸 안에 침입한 콕사키 바이러스가 더욱 독성이 강한 변종으로 변이를 일으킨다는 연구 결과를 발표하면서 학계의 주목을 받았다. So we have a lot of viral samples that we store in here, and then what we'll do is we take a virus out. So this happens to be Coxsackie virus B3. And what I would do is I'd give it to the technician. 셀레늄 결핍과 콕사키 바이러스의 상관관계를 밝히기 위한 이 연구를 위해서는 먼저 콩팥 세포를 숙주로 이용해 콕사키 바이러스를 배양해야 한다. 셀레늄이 결핍된 쥐와 셀레늄을 충분히 섭취한 쥐에 이 배양된 콕사키 바이러스를 주입한 후 그 결과를 비교하는 것이 연구의 첫 번째 과정이다. 셀레늄이 결핍된 쥐에 콕사키 바이러스를 주입하면 이 바이러스는 독성이 매우 강한 변종으로 변이를 일으키게 된다. 이렇게 변이를 일으킨 바이러스를 정상 상태의 쥐에 주입할 경우 어떤 변화가 일어나는지 관찰하는 것이 이 연구의 두 번째 단계다. Okay, we're interested in looking at how a deficiency in selenium can cause viruses to mutate. We have two viral systems that we look at. One is Coxsackie virus-induced myocarditis, which causes inflammation of the heart, and the other model that we look at is influenza-induced pneumonia using animal models. And in both of these cases, if the animal is deficient in selenium, then the virus can mutate and become more virulent. So it causes more extreme disease in a deficient animal. So what we're interested now in is trying to understand what that mechanism is for allowing those changes to occur. 이 실험으로 콕사키 바이러스는 셀레늄이 결핍된 쥐에 투입되었을 때 악성으로 변이되어 정상인 쥐에게도 심장 이상 증세를 야기시킴을 알 수 있었다. 결국 셀레늄 결핍은 바이러스 유전자 구조를 변형시켜 독성 바이러스로 변한다는 것을 알게 된 첫 번째 실험이었다. 현재 이런 바이러스 변이에 대한 연구는 에이즈 연구로까지 확대되고 있다. I think HIV is interesting virus to study with relationship to selenium from the standpoint that it has a high mutation rate. And scientists are trying to understand what drives that mutation rate
in HIV. There have been some epidemiological studies looking at the relationship between selenium status and patients with HIV. So there's been an inverse relationship with the lower the selenium status, the faster the disease progresses to full-blown HIV.